my dear students. Let's start the session. Before going to start linear SHM oscillation, this is the dynamics part. First we need to cover statics part of the mechanical. This is what mechanical properties of solids. We need to start from statics of deformable bodies. Statics of deformable bodies. Statics of deformable bodies. Oscillations will come in the dynamics part. Okay now, first we need to cover statics. See this. A rod. This is the rod. A mass M is attached. Here. This is the rod and mass M is attached. Clear? So weight equivalents to how much? Weight of the element mass mg, length L, area Young's modulus y, area of cross section A, Young's modulus y, length L, AYL. So first we need to cover Hooke's law. What is the Hooke's law? Tell me. What is the Hooke's law? What is Hooke's law? Longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain. Longitudinal stress directly proportional to longitudinal strain. Longitudinal stress equal to how much? Young's modulus into epsilon L. What is the longitudinal? This is F by longitudinal force by area, that equal to y into change in dimensions by original dimension. F equal to, we can write F equal to AY by L into delta L. AY by L into delta L. AY by L can be written as stiffness. F equal to K delta L. F equal to K delta L. F equals to K delta L. Understood? F equal to K delta L. K is the K equals to AY by L. Stiffness. This is the stiffness. Stiffness of the material. Okay now, stiffness of the spring. Now we need to convert the rod into a spring. This is the way to convert rod into a spring. This is the mathematical modeling of the rod. So we need to convert the rod into a spring. This is mass M is attached. K is the stiffness of the spring. Stiffness of the spring. Rod is replaced with spring. This is called spring mass system. This system consists of two elements, spring and mass. Element mass and element spring. Two elements. This is the introduction to spring mass system. Okay now, first we need to take the spring. Completed? No, sir. This part done. This is the way to build the mathematical modeling of the rod. Mathematical model of the entire system. A rod, a mass M is attached to the rod. Okay. K equal to AY by L. Hooke's law is valid up to proportionality limit. F equal to K delta L. Here you can confidently write F is directly proportional to delta L. F equal to K delta L. This is also Hooke's law.
F equal to K delta L. F directly proportional to delta L. Delta L is the elongation or axial deformation. Completed. Now tell me, మనం ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే స్టాటిక్స్ ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి డిస్కస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనము ఫోకస్ హియర్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ మనము ఒక స్ప్రింగ్ ఇలా ఉందనుకో, ఎంటైర్ డిస్కషన్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాటిక్స్ ఆఫ్ డిఫార్మబుల్ బాడీస్. ఒక స్ప్రింగ్ ఇలా ఉంది, దిస్ ఈస్ ద స్ప్రింగ్. ఓకేనా, స్ప్రింగ్ కే, స్టిఫ్నెస్ కే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ మాస్. ఫస్ట్ a mass m is attached. This you can confidently say that initial position. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఒక స్ప్రింగ్ కి ఒక ఎలిమెంట్ మాస్ గాని అటాచ్ చేస్తే ఏమైతుంది, అది పైకి కిందకి డంగ 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 పైకి కిందకి అలా ఆసిలేట్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఎక్కడ వస్తుందా, ఒక ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ కి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతా ఉండి రోజే పట్ల ఊగి ఎక్కడికి వస్తుంది, ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ కి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ వాట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. Until it comes to static equilibrium position, what is the deformation in the spring? Static deflection or deflection in the spring. Static deflection. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిఫ్లెక్ట్ అయింది కదా, దీని ఏమంటారు? స్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్. స్టాటిక్ deflection in the spring. Static deflection in the spring. Static deflection in the spring. We need to write the free body diagram for the element mass. Free body diagram for the element mass. This is the free body diagram for element mass. This is the element mass. What is the deflection in the spring? Deflection downward or upward? Downward. This is the delta. What are the things associated with the element mass? Weight of the element mass always at vertically downward direction. Weight of the element mass always at vertically downward direction. Okay, spring force always at opposite to the direction of deformation in the spring. F equal to minus kx. Clear? Spring force always at opposite to the direction of deformation in the spring. What is the direction of deformation? Downward. What is the direction of spring force? Upward. Spring force. What is the spring force? This is the spring force. Magnitude only we are representing. K delta. Static spring force. We can confidently say that this is what? Static spring force. System comes to equilibrium position. అర్థమవుతుందా? System comes to equilibrium position and system is under static equilibrium condition. No inertia force. In this case, under static equilibrium condition, what you will get? Sigma Fy equal to 0. Static equilibrium condition, sum of the upward force equal to sum of the downward force. Spring force is balanced by who? Chapandi. Spring force or weight equal to how much? Spring force is balanced by weight of the body. Spring force balanced by weight of the body. F equals to K into delta. Mg equal to how much? K into delta. Spring force balanced by weight of the element mass. Spring
spring force, so called Fs, is balanced by weight of the element mass, weight of the element mass, weight of the element mass, weight of the element mass. Clear? So here K equivalents to how much? Weight by delta. What is the unit of this? Newton per meter. Load per unit deflection is called stiffness. Load per unit deflection is called stiffness. Load per unit deflection, spring force, Fs, is balanced by weight of the element mass. Put a note. Put a note. Put a note. If the deformation in the spring is acting in the direction of weight, neglect the weight. Don't represent weight in the free body diagram. In the dynamics of deformable bodies, while solving problems in oscillation, when the weight is acting in the direction of deformation in the spring, neglect the weight. Neglect the weight. Don't represent weight in the free body diagram. Clear? Next, write down the note. Completed. Completed. Write down the note. Write down the note. In oscillation, in determination of or else while drawing free body diagram, while drawing free body diagrams in oscillations, while drawing free body diagram in oscillations, if the deformation in the spring, if deformation in the spring is acting in or opposite direction, in the direction of weight of the element mass, neglect weight of the element mass, neglect the weight W, because spring force is balanced by spring force or static spring force is balanced by weight of the element mass, static spring force is balanced by weight of the element mass. Completed. Next, now we need to talk about dynamics. అది రాసుకోండి. రైటా? Equilibrium condition. Draw this figure again. So, in order to get the oscillations, you should disturb the system. Okay na? You should disturb the system from equilibrium position. We need to give the disturbance. What kind of disturbance it is?
linear disturbance, linear SHR, angular disturbance, angular SHR. How to disturb the question? That is oscillation. How to disturb the question? Assume that your given question is under static equilibrium condition. How to disturb it? That is the oscillation. How to disturb it? Without giving disturbance, no oscillations. Even free oscillations are also can't come for free. Free undamped oscillations means what? ఫ్రీగా వచ్చే ఆసిలేషన్స్ అని కాదు, ఫ్రీగా వచ్చే ఆసిలేషన్స్ కూడా ఫ్రీగా రావు. ఫ్రీగా వచ్చే ఆసిలేషన్స్ కూడా డిస్టర్బ్ చేయకుండా రావు. అసలు ఈ ఫ్రీ బిజినెస్ ఏం చెప్పండి? ఆ ఫ్రీ అన్డాంప్డ్ అంటే డాంపర్ లేదని అర్థమైందా? డాంపర్ లేకపోతే అన్డాంప్డ్ అంటాం. డాంపర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అసలు డాంపర్ అంటే ఏంటంటే మన ఇంటి పక్కన అత్తా కోడళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు వేరే లెవెల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటారు. అప్పుడు మనము సాంస్క్రిట్ మాట్లాడుతుంటాం. అప్పుడు మనం ఏమంటాము? వీళ్ళ నోటికి డాంపర్ లేయాలరా అంటాం. డాంపర్ అంటే ప్లాస్టర్ కాదు. మనం ఉన్నది చదువుకోవాలి, ఓకేనా? స్టేట్మెంట్కి మసాలాలు యాడ్ చేయకూడదు. క్లియరా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే డాంపర్ అంటే ఏంటంటే విత్ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ, విత్ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్. వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ అన్డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక మషిన్ ఉందనుకో, మషిన్ గడగడగడగడగడ ఊగుతూ ఉంటుంది, అవునా కదా? దాన్ని తీసుకొని పోయి పైన పెట్టినాం అనుకో, పిండి మిషన్ ఉంది కదా, పిండి మిషన్ ఎత్తుకొని పోయి ఒక డయాఫ్రమ్ కింద పెడతారు. క్లియరా? సో ఆ డయాఫ్రమ్ మిషన్లో ఉన్న ఆ మషిన్లో ఉన్న వైబ్రేషన్స్ అన్ని ఆ డయాఫ్రమ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ, లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ. విత్ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ దగ్గర దానికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ముందు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందా? లాస్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా? లాస్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. అది ఎంటుంటది? అర్థమైందా? ముందు గట్టిగా గడగడగడగడ అంటుంటది, డయాఫ్రమ్ పెడితే గడగడగడగడ అంటుంటది. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? సో అలా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాము? అన్డాంప్డ్ డాంప్డ్ అంటే ఏంటి? సిస్టము డాంపర్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ముందు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆసిలేట్ అవుతుంటది, వైబ్రేట్ అవుతుంటది. డాంపర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గద్ది. ఆ తగ్గే బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. అర్థమైందా? అన్డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అంటే డాంపర్ బిజినెస్, డాంపింగ్ బిజినెస్ నాట్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. సి వస్తుంది డాంపింగ్ కోఎఫిషియంట్, అది మీకు లేదు సిలబస్కి. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ అన్డాంప్డ్ అంటే ఓకే. అసలు ఫ్రీ అంటే ఏం చెప్పండి? ఫ్రీ అంటే ఏంది? ఫోర్స్ అంటే ఏంది? ఫ్రీ ఆసిలేషన్స్ అంటే ఫ్రీగా వచ్చే ఆసిలేషన్స్ అని కాదు, ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయకుండా. ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తాం? వితౌట్ డిస్టర్బెన్స్ నో ఆసిలేషన్స్. చెప్పండి. ఒకడు అర్థమవుతుందా? కంటిన్యూస్గా అప్లై చేస్తే అది అర్థమైందా? డిస్టర్బెన్స్ ఆల్సో ఫాలోస్ ఎస్హెచ్ఎం, దట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్. ఇక్కడ ఒకడు రూమ్లో పడుకొని నిద్రపోతా ఉంటావు, ఓకేనా? నువ్వు వాడిని డిస్టర్బ్ చేయాలనుకున్నావు, ఒకసారి తలుపు కొట్టావు, అప్పుడు వాడు ఇమ్మీడియట్గా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అనుకో, ఫ్రీ ఆసిలేషన్స్. అలా కాకుండా వాడు డిస్టర్బ్ అయ్యేదాకా డోర్ని బాతా ఉన్నావు అనుకో, దాన్ని ఏంది? ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్, బలాత్కార ఆసిలేషన్స్. అర్థమవుతుందా? క్లియరా? క్లియరా? ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్. ఇఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆల్సో ఫాలోస్ ఎస్హెచ్ఎం, దట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్. ఫ్రీ ఆసిలేషన్స్ అంటే ఏంది? వన్ టైం డిస్టర్బెన్స్, ఇన్స్టాంట్ డిస్టర్బెన్స్, ఓకేనా? ఒకసారి డిస్టర్బ్ చేసి వదిలేస్తావు, దెన్ ఆసిలేషన్స్ విల్ కమ్. వితౌట్ దట్ ఇన్స్టాంట్ డిస్టర్బెన్స్ నో ఆసిలేషన్స్. అర్థమైందా? ఈ ఫ్రీ ఆసిలేషన్స్ కూడా ఫ్రీగా రావు. అర్థమైందా? వన్ టైం డిస్టర్బెన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరం. యూ షుడ్ డిస్టర్బ్ ద సిస్టమ్. హౌ టు డిస్టర్బ్ ద సిస్టమ్? దట్ ఈస్ ఆసిలేషన్. క్లియరా? సో నౌ టెల్ మీ,
Now we are giving disturbance. First assume that the question is under static equilibrium condition. So ఇప్పుడు చూడండి, we are giving disturbance. What kind of disturbance it is? Linear disturbance or angular disturbance? Linear disturbance. Linear disturbance. I am giving disturbance like this. So ఇక్కడ మొట్టికాయ వేసినట్టు అటు తట్టాలి. అటు తట్టిన తర్వాత ఇది కిందకు వస్తుంది. అట్ట ఆసిలేట్ అవుతా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏం చెప్పు, హౌ టు డ్రా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. See here, this is the way to draw free body diagram. This is the element mass. Disturbance is what? Downward direction. So we need to, here weight is acting downwards. Spring force also. Deformation అనేది పైకైనా ఉండొచ్చు, కింద ఎట్టైనా ఉండొచ్చు, అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. సో ఇక్కడ వెయిట్ డౌన్వర్డ్, డిఫార్మేషన్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వి షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద వెయిట్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే, ఫస్ట్ కాబట్టి వెయిట్ రాయండి. ఫస్ట్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు W, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? K డెల్టా. సో ఇప్పుడు మళ్ళా రాసి ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయండి. అంటే నెక్స్ట్ టైము మనము వెయిట్ తీసుకోకూడదు అనేసి. అర్థమైందా? స్టాటిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డైనమిక్స్ పార్ట్ ఏం చెప్పండి? డైనమిక్స్ ఎట్ అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ వెయిట్, ఎలిమెంట్ మాస్. ఫర్ ఎలిమెంట్ మాస్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్? వెయిట్ ఒకటి, ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఒకటి. లీనియర్ మోషన్ లో ఇనర్షియా ఫోర్స్ వస్తుంది, యాంగులర్ మోషన్ లో ఇనర్షియా టార్క్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ opposite to the direction of motion of the body. What is the disturbance? Downward disturbance. Inertia force, upward direction. Inertia force, upward direction. Inertia force equal to how much? Mass into acceleration, so called mx double dot. Clear? Spring force always act opposite to the direction of deformation in the spring. What is the direction of deformation? Downward. ఇది ఎలా డిఫార్మ్ అయింది? కిందకి డిఫార్మ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? kx. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? kx. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అండర్ ఇనర్షియా ఫోర్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ మీన్స్ వాట్? డైనమిక్ ప్రాబ్లం కన్వర్ట్ ఏంటో స్టాటిక్ ప్రాబ్లం. నౌ హౌ టు అప్లై స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్. Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. Next time, whenever you see weight acting in the direction of deformation in the spring, don't take weight into an account while drawing free body diagram. చెప్పండి, inertia force plus spring force. ఇది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎట్లా వచ్చింది? డిస్టర్బెన్స్ వల్ల వచ్చిన స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఇదేం స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? స్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్, స్టాటిక్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. దిస్ ఈస్ వాట్? డైనమిక్ డిఫ్లెక్షన్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్. డ్యూ టు డిస్టర్బెన్స్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ kx that equal to 0 mx double dot plus mx double dot plus k into x that equal to 0. Now tell me x double dot plus k by m plus x equal to 0. It is what? Follows simple harmonic motion. It follows SHM. It follows SHM. What is SHM? X double dot plus omega n square x equal to 0. Now tell me, what is omega n square? Once you compare these two equations, ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు కంపేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? omega n square can be written as omega n square equal to how much? Omega n square equal to how much?
A by yeah. A by yeah. Omega n equal to how much? Square root of A by yeah. 2 pi by t. Omega n can be written as 2 pi by t. That equal to square root of A by m. What is the time period of oscillation? 2 pi square root of m by k. 2 pi square root of m by k. This is the time period of oscillation. Time period of oscillation. Angular frequency of oscillation. Angular frequency of free undamped oscillation. This is the time period of oscillation. What is the frequency? Natural frequency. 1 by t equals to 1 by 2 pi square root of A by m. Okay, now what is the time period of oscillation for spring mass system? Time period of oscillation for spring mass system equal to 2 pi square root of m by k. This is the natural frequency of oscillation. Natural frequency of free undamped oscillations. Free undamped oscillations equal to 2 pi square root of m by k. Time period of oscillations. Clear? అర్థమవుతుందా? Next. What is the energy stored in the spring? Energy stored in the spring. చెప్పండి ఇక్కడ. What is the energy stored in the spring? Spring mass system. This would be spring mass system. Energy stored in the spring. 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 Work done. Potential energy. U equal to how much? Half into K into x square. Half into K into x square. What is the force? Spring force can be written as minus dou u by dou x. Dou u by dou x. Dou తెలుసా మీకు? పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసా? ఓకేనా? మీకు వద్దనుకుంటే fs ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? మైనస్ du by dx. Clear? So spring force can be written as this is linear SHM. Second definition of linear SHM. Definition 2. So here fs equal to how much? Minus d by dx of 1 by 2 kx square. 1 by 2 kx square spring force. No, sorry. This is the inertia force. Linear SHM. Definition 2. Inertia force equal to how much? Minus kx. Inertia force equal to how much? Minus kx. Clear? Inertia force plus. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? Inertia force plus kx equal to 0. Now inertia force plus kx equal to 0. So what is the inertia force? Inertia force equal to mass into acceleration. Mass into x double dot.
mx double dot plus kx equal to 0, SHM, entire story will come. This is the definition 2. Definition 2. Linear SHM, definition 2. Clear or not? So inertia force equal to linear SHM, definition 2. Linear SHM, definition 2. What is the first definition? Acceleration directly proportional to displacement of the particle. Second definition is this. Second definition is this. Second definition. This is the first definition. Definition 1. Linear SHM. Linear SHM. Linear SHM. Definition 1. Linear SHM. Definition 2. Linear SHM. Definition 2. Next slide up. Combination of springs. Combination of springs. Combination of springs. Combination of springs. Completed. So first we need to talk about series combination of springs. Series combination of springs. మన జేఈ మెయిన్ సిలబస్ లో ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ పైప్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిలిండర్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్పియర్స్, క్లియరా? కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్, ఇండక్టర్స్, క్లియర్? నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, రెసిస్టర్, డయోడ్ కాంబినేషన్, క్లియర్? సో మొత్తం 3 కాంబినేషన్, మధ్యలో కాంబినేషన్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాంబినేషన్స్, క్లియరా? అట్లా ఒక 10 దాకా వస్తాయి, క్లియరా? ఫస్ట్ వి నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ వీటన్నిటికీ ఒక లాజిక్ ఉంటుంది, అర్థమైందా? ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఒకటి సేమ్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఏమో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ప్రతి కాంబినేషన్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా ప్యారలల్ ఉంటుంది, అర్థమైందా? సిరీస్లో ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టాగా ప్యారలల్ ఉంటాయి. అది లాజిక్ ఏ కాంబినేషన్ కైనా. రైటా? కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. క్లియర్? సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? సిరీస్ కాంబినేషన్, దిస్ ఈజ్ వన్ స్ప్రింగ్, స్టిఫ్నెస్ K1, స్టిఫ్నెస్ K1. నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్, అనదర్ స్ప్రింగ్, స్టిఫ్నెస్, అనదర్ స్ప్రింగ్, స్టిఫ్నెస్ K2. ఎలిమెంట్ మాస్, టేక్ ఎలిమెంట్ మాస్. This is the element mass. Element mass. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏది సేమో ఏది డిఫరెంట్ చెప్పండి. ఈ 2 స్ప్రింగ్స్ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు, సిరీస్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్, ఈ 2 సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏది సేమో ఏది డిఫరెంట్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ సేమ్, బోత్ సబ్జెక్ట్ అండర్ సేమ్ వెయిట్. Deformation in the spring or deflection in the spring different. అర్థమవుతుందా? సో ఇది కొంత సాగద్ది, ఇది కొంత సాగద్ది.
టోటల్ ఎంత సాగద్దు అనేది డిఫరెంట్. అర్థమైందా? ఇది ఒకేలాగా సాగద్దంటే అవ్వదు. అర్థమైందా? అది ఎంత సాగద్ది అనేది ఆ స్ప్రింగ్ స్టిఫ్నెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అరే క్లియర్? సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? ఇది Δ1 Δ2 both are different. Δ1 Δ2 different. Here spring forces are same. Here spring force is same. Fs1 equivalents to how much? K1 Δ1 spring force. Fs2 equal to how much? K2 Δ2. So what is the equivalent? ఈ రెండు స్ప్రింగ్ లేపేసి ఒక స్ప్రింగ్ పెట్టాలి. క్లియరా? దిస్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ స్ప్రింగ్. ఎలిమెంట్ మాస్. దిస్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ మాస్. K equivalent. So here Fs1 spring force is same. Yes, spring force is same. Same spring force. Series combination. Spring force is same. So అంటే meaning ఏంటి? Fs1 equivalents to Fs2 equivalents to Fs. Clear? Deflection is different. So what is the total deflection? What is the net deflection or total deflection? Delta total ఎంత? Delta total అని చెప్పండి. or delta net deflection Δ1 plus Δ2 Δ1 plus Δ2. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? K ఈక్వివాలెంట్ ఇంటూ డెల్టా నెట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి నీకు డెల్టా నెట్ ఏమవుతుంది చెప్పు? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ బై K ఈక్వివాలెంట్ spring force 1 by K1, spring force 2 by K2, spring force 2 by K2, Fs1 equal to Fs2 equal to Fs. ఈ మూడు సేమే కదా? ఈ మూడింటిని కొట్టేయచ్చా? ఈ మూడింటిని లేపేయచ్చా? చెప్పండి. Fs, Fs1, Fs2 cancelled. Then what is the 1 by K equivalent is how much? 1 by K equivalent is how much? 1 by K equivalent equal to how much? 1 by K1 plus 1 by K2. K equivalent equal to how much? K1 K2 by K1 plus K2. K1 K2 by K1 plus K2. Are you clear? Next item. Parallel combination of springs. Total deflection or net deflection. K equivalent can be written as K1 K2 by K1 plus K2. ఈ సండే ఎగ్జామ్ కి మినిమం ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో. 5 క్వశ్చన్స్ కనీసం అయ్యన్నా పెట్టండి. మరి ఘోరం అది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే మరి చిన్నపిల్లకాయల క్వశ్చన్లు లేరా? సో హియర్ Fs1 equal to Fs2 equal to Fs. సేమ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? డిఫ్లెక్షన్ సేమ్ కానీ నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి. సేమ్ డిఫ్లెక్షన్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఫీల్ కాకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయకూడదు. ఇక్కడ ఫీల్ ఉంది కదా, ఈ స్ప్రింగ్కి సేమ్ వెయిటే కదా అటాచ్ చేసింది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ దీని మీద వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో దీని మీద కూడా అంతే వెయిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు ఒకటి చదివినాం కదా, ఒకడేమో తోక పట్టుకుంటాడు, వాడి కాళ్ళు ఇంకోటి పట్టుకుంటాడు. అది మాకైతే ఉండేది.
అర్థమైందా? కింద వాడు మొత్తం మధ్యలో వెయిట్స్ అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే స్ప్రింగ్ వెయిట్ నెగ్లెక్టెడ్ కాబట్టి ఈ రెండింటి మీద ఒకే వెయిట్ పడద్దు. అర్థమవుతుందా? ఇది ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇది ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయింది అనేది డిఫరెంట్. రెండు సేమ్ ఉండే ఫీలే లేదు అసలు. అర్థమైందా? ఫీల్ అవ్వాలి స్టేట్మెంట్స్ బట్టి కొట్టకూడదు. క్లియరా? నెక్స్ట్ టెల్ మీ parallel combination of springs. Parallel combination of springs. Parallel combination of springs. Parallel combination. Parallel combination of springs. చూడండి ఇక్కడ parallel combination. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్ అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ ఇది parallel combination. This is the parallel combination of springs. Parallel combination of springs. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ this is K1, this is K2, this is K2, delta 1 and delta 2, delta 1 and delta 2. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫీల్ ఏంది, ఈ రెండింటికి ఒక మాస్ అటాచ్ చేసామనుకో, ఇది ఇట్ట సాగి ఇది కొంత సాగితే అది అసలు స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియమే కాదు. అర్థమవుతుందా? ఇది ఇట్టా సాగింది అనుకో, అది అసలు స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియమే కాదు. సీదా రెండు ఒకే రిఫ్లెక్షన్ రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఇది కిందకి పడాలి, ఇట్లా రావాలి, స్ట్రైట్ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు పరమానందయ్య శిష్యులు తెలుసా? ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఒక దొంగను తీసుకొని పోతాం. దొంగ ఉంది కదా, దొంగ వద్దబ్బా, ఒక తాటి చెట్టును కొట్టేసి తీసుకుపోతా ఉన్నావు. నువ్వు ఇటు పట్టుకున్నావు, 5 మంది పట్టుకొని పోతా ఉన్నారు. మధ్యలో 2 వచ్చి హెల్ప్ చేశారు. దాన్ని హెల్ప్ చేయడం అంటారు. హెల్ప్ చేయడం అంటే ఏంటి? నీ వెయిట్ని రిడ్యూస్ చేసినట్టు, అంటే వెయిట్ షేర్ అవుతున్నట్టు కదా. వెయిట్ షేర్ కాకపోతే వచ్చిన ఇద్దరు హెల్ప్ చేసినట్టు కాదు కదా. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంది, వెయిట్ షేర్ అయిద్దా లేదా, అది ఫీల్ అన్నమాట. ఇక్కడ 2 స్ప్రింగ్లు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండిట్లో వెయిట్ ఏమైద్దా, షేర్ అయింది. క్లియరా? సో నౌ టెల్ మీ సో వెయిట్, total weight is what? Total spring force. Here you can write delta 1 equivalents to how much? Delta 2. That equivalents to how much? Delta net. Delta 1 equal to delta 2 equal to how much? Delta net. Okay na? So delta total. So Fs equal to how much? Tell me. Here Fs equal to how much? Tell me. Fs1 plus Fs1 plus Fs2. Clear? So Fs equal to how much? K equivalent into delta net. That equal to how much? K1 delta 1 plus K2 delta 2. So అన్ని డెల్టాలు సేమా కదా? ఈ డెల్టా మొత్తం సేమా. సో K equivalent in parallel combination. K1 plus K2. What is K equivalent in parallel combination? K1 plus K2 parallel లో యాడ్ అయ్యింది. K equivalent equal to how much? K1 plus K2. స్ప్రింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ రెసిస్టర్స్ కి ఉల్టా ఉంటుంది. స్ప్రింగ్స్ కెపాసిటర్ సేమ్. తర్వాత ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ తర్వాత థర్మల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో వాల్స్ సేమ్, పైప్స్ సేమ్. పైప్స్ అంతా ఎలక్ట్రికల్ అనాలజీ. పైప్స్ కానీ అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనాలజీ అంటే డైరెక్ట్ రెసిస్టర్స్ కనెక్షన్. రెసిస్టర్స్ ఎలా ఉంటాయో
పైప్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్, రెండు పైపులు ఉంటాయి కదా సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం కదా ఐగన్ పాయిజన్లీస్ లా, ఆ నుంచి హైడ్రోడైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియరా? అవన్నీ సిరీస్ లో ఉన్న ప్యారలల్ కాంబినేషన్, రెసిస్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, స్ప్రింగ్స్ కెపాసిటర్ సేమ్, రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ సేమ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాము, ఆన్సర్ చెప్తే మనము సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్దాం. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాము, చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను మిక్స్డ్ కాంబినేషన్ ఇద్దాం, సిరీస్ ప్యారలల్ రెండుటి మిక్స్డ్ కాంబినేషన్ ఇద్దాం. ఓకేనా? ఇది మిక్స్డ్ ఏం కాదు, చూద్దాం. ఓకే, ఏది మైండ్ లో వస్తే అది తీసేయడం. క్లియరా? సో అదొక క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ మాస్, దిస్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ మాస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ తగిలి, ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ తగిలి, ఇక్కడ ఇంకొక స్ప్రింగ్ తగిలి, ఇప్పుడు ఇంకొక స్ప్రింగ్ తగిలి, ఇది మీరు రెండు ఒక 10 seconds లో ఆన్సర్ చెప్పాలి. చెప్పండి. ఇక్కడ కేలు 1 second, దిస్ ఈస్. ఇప్పుడు చెప్పకండి ఆన్సర్, మరి పరుగు పోయినట్టు ఉండాలి. ఏదో ఒకటి చెప్పారు అనుకోవడం, కేలే ఇవ్వకుండా చెప్పకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇదికే 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 ఇదికే. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కే, సెకండ్ ఆప్షన్ 2K, థర్డ్ ఆప్షన్ 3K, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 4K. చెప్పండి. వాడండి అబ్బా బ్రెయిన్, నోడు చూసుకోరు. దానికి అసలు ఏడుందబ్బా ఫార్ములా అంటే ఓకే, ప్యారలల్లో ఉంటే ఏంది అనేసి గత జన్మలో మొత్తం తోడతాం. చెప్పండి. సో ఎంతమంది 2K అని భావిస్తున్నారు? ఎంతమంది భావిస్తున్నారు? ఒకరు భావిస్తున్నారు, ఇంకెవరైనా భావిస్తున్నారా? మీరు కూడా భావిస్తున్నారా? మీరు కే, అద్భుతం, అసలు మామూలు గారు. ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పండి, మీరేం భావిస్తారో? ఏం భావిస్తారు? చెప్పండి అబ్బా, చెప్పండి మీరేమనుకుంటారో? 4K. చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్? 4K నా 2K నా 3K నా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 4K నే దీనికి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని లేపేసి ఏం చేస్తావు? ఈ రెండు ఎట్లున్నాయి చెప్పండి. ఈ రెండు పరిస్థితి ఏం చెప్పు? ఈ రెండింటిని లేపేస్తే ఏమొస్తుంది? చెప్పండి. K1 plus K2. ఇది ఈ రెండింటిని రీప్లేస్ చేసి ఏం చేయొచ్చు? ఈ రెండింటిని రీప్లేస్ చేసి ఏం చేస్తావు? ఈ రెండింటిని రీప్లేస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈ రెండింటిని రీప్లేస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? హియర్ 2K, ఇది 2K. ఇక్కడ మీకు అసలు డౌటే లేదు. ఈ రెండు సిరీస్ అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు? అసలు ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయని ఎలా చెప్తారో? డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ ఏం లేదు కదా. సిరీస్ అంటే ఏంది? ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్. ఓకేనా? దీన్ని మడత పెట్టండి, కుర్చీని మడత పెట్టండి. క్లియరా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మడత పెడితే ఏమొస్తుంది? ఏమైంది? ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో మడత పెట్టకపోయినా కానీ ఈ రెండు ప్యారలల్ గానే ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ లేదు కదా, రెండు మాస్కే కదా కనెక్ట్ అయి ఉండేది. ఇది రిజిడ్ సైడ్, ఇది రిజిడ్ బాడీ. ఇది రిజిడ్ బాడీ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసినా సేమ్ మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? దీస్ టు ఆర్ వాట్? దీస్ టు ఆర్ వాట్? ప్యారలల్ సిరీస్. ప్యారలల్.
సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ k equivalent equal to how much 4k clear so omega series this is omega equal to how much square root of k equivalent by m time period t equal to how much 2 pi square root of m by k equivalent okay is 2 pi square root of 2 pi square root of m by 4k 2 pi square root of m by k equivalent. This is all about some funda related to free undamped